बंधुगण गत सप्ताहे अमेरिकार वाणिज्य मंत्री होर्ड लुतनिक गोटिए विवृत्ति देइथिले। आमे भारत को ठीक करिबा दरकार। एही शब्दगुड़िक साधारण नुहे, एहा स्पष्ट भावे अपमानजनक। एहा सहित से आहुरी गोटिए कथा धमक स्वरे कहिथिले, भारत अमेरिकीय उत्पादगुड़िक पई निज बजार खोलिबा आवश्यक। सेही समयरे भारत संपूर्ण नीरव थिला। आम सरकारंक तरफरु कौनसी प्रतिक्रिया आसी नथिला, कौनसी उत्तर नथिला। गोटिए मुहूर्त पई लागुथिला जेमिति आमे एही विषय को संपूर्ण भावे उपेक्षा करि देइछु। किंतु आजी सकाळे आम वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सेही नीरवता भांगिले। तांकर उत्तर समग्र विश्वकू एक मुहूर्त पाई चमकाई देइथिला। से अमेरिका को मुंड घुराई देबा भली उत्तर देबा सहित भारतर जेउ लक्ष्मण रेखा केही अतिक्रम करिबा उचित नुहे ताहा स्पष्ट भावे अंकन करिथिले। जयशंकर एही नुआ भारत को विश्व आगरे उपस्थापन करिथिले। भारत अमेरिका मध्यरे वाणिज्य आलोचना विषय रे कहुथाई से स्पष्ट भावे कहिथिले, आम शर्तगुड़ी को मानिले ही एही आलोचना आगेई चलिबो, नहेले एही आलोचनार कौनसी अर्थ नाही, किछि विषय रे कौनसी आपोष नाही बोली से दृढ़ भावे जणाइथिले। एही आलोचना एबे आहुरी तीव्र हेउछि कारण अमेरिका रूसियारू भारत किनुथिबा तैल उपरे नियंत्रण लगाई अतिरिक्त शुल्क लगाइछि। प्रथम शर्त, आम चाषी माने आम गर्व, आम अर्थनीतिर मूलदुआ। अमेरिकीय कृषि उत्पादगुड़ी को आम बजार को आनी आम चाषी को क्षति हेबा भली बजार खोलिबा संभव नुहे। सेमानंको सुरक्षा और कल्याण ही आम पाई प्रथम प्राथमिकता। एही शुल्क गुड़िक आम चाषी को क्षति पहुंचाइबो और आम छोट शिल्प गुड़ी को असुविधारे पकाइबो बोली जयशंकर स्पष्ट करिसंती। तृतीय शर्त, आमर इंधन स्थिरता और सुरक्षा। आमे रूसियारू अशोधित तैल किनिबा जारी रखिबु कारण एहा आम अर्थनैतिक आवश्यकता सहित मेल खाए। केउ देशरू कौन किनिबा दरकार ताहा आमे ही निष्पत्ति करिबु, काहार चापरे मानिबु नाही। अमेरिका आम रूसिया तैल किना उपरे 25% अतिरिक्त शुल्क लगाइथिले मध्य आमे ताहाकू अन्याय बोली कहिछु। अन्य देश माने एभली किनाबिका करुथिबा बेले केवल आम उपरे ही एही चाप काहीकि बोली आमे प्रश्न करिछु। जयशंकर गोटिए वाक्यरे सबु किछि स्पष्ट करि देइछंती। किछि विषय रे आलोचना होई पारे, किंतु किछि विषय रे आलोचना पाई कौनसी सुजोग नाही। एही संदेश बहुत स्पष्ट। एबे ठारू भारत निजर शर्तरे ही कथा हेबो एवं एही लाल रेखागुड़ी को केही अतिक्रम करिबा उचित नुहे। किंतु बंधुगण, एही कहानी केवल वाणिज्य पाई सीमित नुहे। एही राजनैतिक चेस खेଳରେ आउ गोटिए बड़ खेल रहिछि। अमेरिकारे काम करुथिबा आम भारतीय माने ओ सेमानंकर प्रतिभा। जयशंकर अमेरिका आगरे स्पष्ट करी कहिछंती, आमे काहा पाई निजे निजे आम बजार खोली पारिबु नाही। आम चाषींको स्वार्थ और छोट शिल्प गुड़िक ही आम पाई प्रथम प्राथमिकता। अमेरिकीय कृषि उत्पाद पाई आम दर संपूर्ण खोली हेब नाही। विदेशी उत्पाद गुड़िक द्वारा आम बजार को पूर्ण करिबा प्रश्न ही उठे नाही, कारण आत्मनिर्भर भारत ही आमर लक्ष्य। इंधन विषय रे से दुईटी शब्दरे कहिछंती, आमे रूसियारू तैल किनिबु, आगकू मध्य किनिबु। एही विषय रे कौनसी आलोचना पाई सुजोग नाही। शेषरे तांकर गोटिए वाक्य इतिहास रे लेखाजिबो, किछि विषय रे आलोचना होई पारे, किंतु किछि विषय रे आलोचना पाई कौनसी सुजोग नाही। एबे आपण निजे चिंता करंतु, एहा कौन सतरे एक खोला बजार। अमेरिका आम द्रगुड़ी को खोलिबाकू चाहुछि, किंतु आमे रूसियारू तैल किनिले बाधा दिए। आम उत्पादगुड़ी को अमेरिकारे बिक्री करिबाकू चाहिए टिकस और शुल्क लगाई थाए। एहार अर्थ मो उत्पादगुड़ी को किण, किंतु तुम उत्पादगुड़ी को काहाकू बिक्री करिबा दरकार मु ही निष्पत्ति करिबी।
ଏହି ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରପ୍ତାନି ଉପରେ $685 ବିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ ଏଠାରୁ। ଆମେରିକା କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ଦେଇନାହିଁ, ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ, ପ୍ରଫେସନାଲମାନେ H-1B ଭିସାରେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା H-1B ଭିସା ଫିସକୁ $1,00,000କୁ ବଢ଼ାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଟେକ୍ ପ୍ରଫେସନାଲମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥର ଉତ୍ତର ସିଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିଲା। ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ନାମ ଘର ଉପସି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭିସା ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଆମ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମାତୃଭୂମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରିଆସ, ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ NRI ମାନଙ୍କୁ ଟିକସ ଯୋଜନା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେଟଅପ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମିଡିଆ BBC ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଭାରତ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବିସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫେରୁଥିବା NRI ମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭିସା, ନାଗରିକତାରେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟାଲେଣ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିସା ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି ଆମ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତରେ ଅଖସୋରିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ହାସନ। ସେ ଆମେରିକାରେ ଫେସବୁକରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷକୁ $1 ମିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ $9,50,00,000। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହାସନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଭିସା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା କରିବା ପରେ ଭାରତକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ଗୁଗଲ, ଆମାଜନ ଭଳି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏବେ ଭାରତରେ ନିଜର ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିଭା କାହିଁକି ପଛରେ ରହିବ? ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଥ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କାନାଡା, ୟୁରୋପ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା, ପେନସନ ଭଳି ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 2025ର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜନୈତିକ ରାସ୍ତାରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା। ସେହି ସ୍ୱର ୱାଶିଂଟନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସେହି ସ୍ୱର ଥିଲା ଆମ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର। ସେ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ଲାଲ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ଚାଷୀମାନେ, ଆମ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ, ଆମ ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା, ଏହା ଭାରତର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦରଦାମ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ନ କଲେ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବୃଥା ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ କିଣା ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଏହା କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଆମ ଉପରେ ହିଁ ଏହି ଚାପ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 2030 ସୁଦ୍ଧା $500 ବିଲିୟନ ବାଣିଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମେରିକା ଆମ ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ
କୌଣସି ବାଧା ବିନା ବିକ୍ରି ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ କହୁଛି ଆମେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ମାଲିକ ଆମେ ହିଁ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆପୋଷ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଖେଳିଥିବା ଏହି ଖେଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କ୍ଷତି ଆଣୁଛି। ଏକପଟେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଆମ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। H-1B ଭିସାଗୁଡ଼ିକୁ ମହଙ୍ଗା କରିଛି। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଖେଳ ଆମେରିକା ପାଇଁ ହିଁ କ୍ଷତି ଆଣିବ। ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାରତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ଏହାର ଉତ୍ତର କିପରି ଦେଲା? ଏଠାରେ ଭାରତ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଓ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ନୂରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ଆମଦାନୀ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଏବେଠାରୁ ଆମ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଆମ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଇସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଜିଏସଟି କମାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ। ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମାଲେସିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସିଆନ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ। ସେଠାରେ ମୋଦି ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ଆସୁଛି। ଏହି ଦେଖା ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକାଇବ କି? 2025ର ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଏଠାରେ। ଭାରତ କେବଳ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କି? ମୋଟେ ନାହିଁ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ 6ରୁ 7 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କତାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବା। ଭାରତ ଓ କତାର ମଧ୍ୟରେ $14 ବିଲିୟନ ବାଣିଜ୍ୟକୁ 2 ଗୁଣ କରି $28 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା $30 ବିଲିୟନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ୟୁପିଆଇ ମଧ୍ୟ କତାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ନୂଆ ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସର୍ତ୍ତରେ କଥା ହେବା ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବିଶ୍ୱରେ ନୂଆ ପଥ ଖୋଜିବା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ କେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏହା ନୂଆ ଭାରତର ଆରମ୍ଭ, ଯାହା ନଇଁବ, ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ।